نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أهل بيته الطيبين الطاهرين أصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين تابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين لا سيما الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سيدنا الحسن الحسين سيداتنا خديجة الكبرى سيداتنا عائشة الرضا سيداتنا فاطمة الزهراء كافة أمهات المؤمنين سيدنا المهاجر الله حمد عيسى سيد العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلم شيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا أبي الحسن الشاذلي أبي العباس المرسي بن عطاء إلى السكندري سيدنا شعيب أبي مدين والأئمة الأربعة سيدنا الإمام النووي سيدنا الغزالي الإمام الشيخ عبد الرحمن سكوان وأولاد الحي وأم المحضار حي أبو بكر سكران حي عبد الله بكر العزيز وعبد الله بن سلام شيخ أبي بكر بن سالم أخي الحبيب عاقل بن سالم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطار شيخ علي بن عبد الله بارك قطب الإرشاد غوث عباد البلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد صاحب الراتب وأصوله وفروعه وتلامذته والمنتسبين إليه أجمعين سنن قطب أحمد بن زين الحبشي وأصول إبراهيم حبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي أبو بكر عبد الله عباس أحمد حسن عباس أحمد زيد أحلان الحي أبو بكر محمد سقف صاحب مقل سقف علي بن هشام سقف عبد الله بن حسين بن ضاهر بن ضاهر حسين بن ضاهر جميع أهل الزنبل وفرد وأقدر أفهم وما حق وبشر جميع أولياء هذه البلدة جميع أولياء دسعة خصوصا رادن أحمد رحمة الله مولى أنبل شريف دين سنن وجاد وسنن كما شيخنا أبينا ومهاتنا على حسن محمد بن حسين محمد بن علي شيخ أحمد على الشهد بن عبد الله كان بين شيخ أحمد شرواني عبد شيخ أحمد شرواني أن الله يعلى درجاتهم في الجنة يكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظ لهم ويمدنا بمددهم ويحمنا بحمايتهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا يغفر لهم ويرحمهم يقضي حوائجهم يشفي أمراضهم يجمل أحوالهم وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه قال المؤلف الإمام عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan nikmat-Nya sampai di penghujung bulan Sya'ban ini. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, tidak kurang suatu apapun. InsyaAllah di ambang bulan Ramadan ini akan disempurnakan lagi oleh Allah nikmatnya sampai kita merasakan suasana bulan Ramadan dalam keadaan diberikan oleh Allah taufik, diberikan oleh Allah kekuatan, dimudahkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah,
di bulan Ramadan, insyaallah. Diniatkan mulai sekarang. Kita niatkan sama-sama, kita mengawali pengawasan ini dengan meniatkan, mudah-mudahan dengan disampaikannya kita di bulan Ramadan, kita niat yang ingin menghatamkan Al-Quran, niat mulai sekarang yang ingin qiyamul lail, bangun malam, yang ingin sedekah, yang ingin taftir as-shaimin, memberikan buka puasa untuk orang-orang yang puasa, yang ingin menyambung tali silaturahim menjelang Syawal misalnya. Semuanya kita niatkan. Dengan niat ini insyaallah dimudahkan oleh Allah. Karena niat itu ada aun tersendiri, ada bantuan tersendiri dari Allah untuk kemudian diwujudkan apa yang kita niatkan. Umpama misalnya gak sampai kepada bulan Ramadan, umpama mudah-mudahan diberikan panjang umur semuanya. Umpama tidak sampai, sudah dicatat nih niat-niatnya. Sudah dicatat niat-niatnya. Bahkan salah satu dari kaum salihin di saat keadaan mau meninggal sudah, maradul maut, sakit penghantar kematian sudah. Itu disempat-sempatkan untuk niat. Padahal tanda-tanda kematian sudah jelas, namanya maradul maut, sakit penghantar kematian. Tapi di detik-detik itu tidak disia-siakan olehnya untuk meniatkan. Aku niat ini, aku niat ini, aku niat ini, aku niat menghatamkan Quran. Kalau dihitung waktunya secara zahir sudah tidak sempat. Tapi diniatkan supaya tidak rugi dari pahala ibadah. Mudah-mudahan sekarang masing-masing dari kita dan juga kita anjurkan ke keluarga kita, anak-anak istri kita untuk diniatkan mulai sekarang. Dengan itu insyaallah dikuatkan oleh Allah. Dan dengan hikmahnya tadi juga, faedahnya tadi, kalaupun umpama jangan meninggal, umpama tidak maksimal. Kemungkinannya tadi umpama meninggal, umpama tidak maksimal. Apa yang kita niatkan ternyata hataman Qur'annya tidak sempurna misalnya, atau hanya sekali hatamnya. Niati kepingine minimal ping loro 15 dino. Gak sampai 30 hari, tidak sampai 2 kali misalnya hatamnya. Umpama tidak maksimal sekalipun, angsal pahala niat akan memperoleh pahala niat dari Allah. Sekali lagi kita niatkan kebaikan dimulai dari sekarang, sehingga mudah-mudahan menjadikan pahala tersendiri sampai kita insyaallah masuk ke dalam bulan Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah, Allahumma amin. Qala rahimahullah, thumma innahu qad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian telah datang suatu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal azkar, berupa zikir-zikir, wal ad'iyati, doa al-mutlaqati wal muqayyadati bil awqatil muta'aqibah. Baik doa itu doa yang mutlak, maksudnya mutlak di sini tidak terikat dengan waktu tertentu, kapan aja sampai donga angsal. Apalagi doa-doa di bulan suci Ramadan. Nah, al-adhiyah al-mutlaqah, doa-doa yang tidak terikat dengan waktu. Wal muqayyadati bil awqatil muta'aqibah. Begitu juga dengan doa-doa yang diikat dengan waktu-waktu yang silih berganti. Apakah itu ba'dal maghrib, apakah ba'dal isya, ataukah yang penting di waktu malam atau di waktu selepas adzan subuh. Muqayyadah niku namine muqayyadah, terikat dengan waktu-waktu tertentu. Seperti
apa? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Kemudian apa? Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ping 40. Sebagian menyebutkan seperti itu. Kemudian apa disebutkan setelahnya? Ahyul qulub tahya waslih lanal amal fid dini wad dunya. Ada yang menyebutkan 18. Ada yang menyebutkan 18, 40, 100. Ini muqayyadah, misalnya terikat dengan waktu-waktu tertentu setelah 2 rakaat sunnah subuh. Atau misalnya tidak sempat sampai qadai setelah salat subuh. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Dan doa-doa yang lain yang dihimpun oleh para ulama, termasuk kitab kumpulan Al-Imamul Haddad Al-Wirdul Latif. Namanya ini Wirdul Latif, berarti wirid cincili. Tapi Masya Allah faedah-faedahnya besar. Dan semua itu banyak yang warid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mau seniku apa sebutkan? Ushiduka wa ushidu hamalat arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluh. Itu satu kali membaca itu faedahnya dari majmu' kalamnya Habib Salim Asy-Syadzili rahimahullah. Satu kali membaca itu berarti membebaskan 1/4 diri kita dari api neraka. Makanya dibaca pinten? 4. Dibaca 4 kali, 1/4. Berarti 4 kali saja membaca itu insyaallah dijauhkan dari api neraka. Itu semuanya zikir-zikir yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalat arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqik, mempersaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dipersaksikan kepada hamalatul arsy. Sinten hamalatul arsy? Iku malaikat membawa arsy, yang disebutkan ada 8. Malaikat membawa arsy. Apa yang kita persaksikan di situ? Bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Itu disebutkan satu kali saja, rubu' 1/4 diri kita insyaallah dijauhkan dari api neraka. Tapi dengan cara dijogo meneh. Mari yang mau iku dijogo meneh, jangan terkotori lagi. Selepas membaca zikir-zikir tersebut yang banyak sekali fadilah-fadilahnya, dijaga lagi terus. Itu termasuk keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan di dunia, ada yang masuk ke dalam alam barzakh, disebutkan oleh Imam Haddad dalam kitab Sabilul Ittikal. Disebutkan ada yang masuk ke dalam alam barzakh mikul dosa sabuajeg. Mikul dosa sabuajeg. Ka'amsalil jibal, itu jarene Maulid Tiba iku. Ka'amsalil jibal, kayak gunung mikul dosa sabuajeg. Kemudian bangun nanti fi yaumil ba'si wan nusyur, hari dibangkitkannya manusia, tidak ada dosanya. Tidak ada dosanya. Barokahnya orang yang hidup yang mendoakan. Barokahnya orang yang hidup yang mendoakannya. Sampai ngirim bacaan pahala bacaan Yasin, yang sampai ngirim pahala bacaan Al-Quran, yang mendoakan bermalam Jumat ditahlili, dino Jumat diziarahi, ojo diganti mesane tok. Ini susah banget menjelang Ramadan diganti nisane tok, tapi gak tahu diziarah ya apa ae. Ganti nisane tok. Si apik engko iki, apik ku amalane apik ae. Menunjukkan
perhatian kita kepada orang tua. Tapi nisane tok diganteni gak tau didongakno ya padha wae. Nisane diganteni didongakno sing nang jero kuburan gak perlu nisan. Sing jero kuburan gak perlu nisan gawe tondo tok. Kanjeng Nabi membuat tanda untuk saudara susunya yaitu sahabat Utsman ibn Maz'un radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam kitab Nurul Yaqin, ata'allamu bihi qabra akhi Utsman bin Maz'un au ma'mana. Dikai watu-watu niku gawe tondo. Sampai dicat menen di sana tapi gak tahu didongakno. Minimal malam Jumat. Minimal disebutkan oleh Imam Haddad membaca qul huwallahu ahad 11 kali. Besok bendino. Besok bendino sampai kirimi 11 kali qul huwallahu ahad. Hadiahnya dihaturkan kepada amwatuna, abauna wa ummahatuna, masyayikhuna, ya kan? Ayah-ayah kita, ibu kita, mbah kita, semuanya, guru-guru kita, minimal 11 kali dari qul huwallahu ahad. Bahkan disebutkan banyak sekali manamat, mimpi-mimpi orang-orang saleh menunjukkan faedah dari bacaan 11 kali qul huwallahu ahad. Jangan dianggap enteng ini. 11 kali, banyak sekali. Manamatun, apa artinya manamatun? Mimpi-mimpinya orang saleh. Menunjukkan faedah yang didapatkan ahli kubur dari kiriman bacaan suratul Ikhlas. Apal kabeh suratul Ikhlas gampang. Mek ping 11 sampean hadiahkan. Allahumma hdi. Allahumma hdi. Allahumma hab. Allahumma taqabbal, ya kan? Allahumma balligh, sampaikanlah thawaba ma qara'tu min suratil Ikhlas 11 marrah. Ya Allah, sampaikanlah apa yang telah aku baca berupa suratul Ikhlas ping 11 kepada fulan bin fulan ayahku, fulan bin fulan ibuku, dan lain-lain. Itu disebutkan termasuk pahala yang besar diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang meninggal. Nanti kita merasa sendiri kalau kita sudah menjadi ahlul barzakh. Kalau kita sudah menjadi ahlul barzakh, kita baru merasa. Dulu sempat di pondok di Dalwa itu dinasihati, masih sedikit dulu, masih 600-an muridnya. Arek-arek mari sholat Jum'ah, ana sholat ghaib, ana sing rada aras-arasen. Rada aras-arasen nasihati Abuya Ustaz Hasan Baharun, apa? Ayo kok sampean wis mati ya padha ngono. Sampean perhatian nyolati wong meskipun sholat ghaib, kok sampean mati ya ngono. Wong-wong liyane semangat kate nyolati sampean. Karena al jazaa'u min jinsil amal. Kebaikan itu tergantung, balasan dari Allah tergantung amal kebaikan kita. Kalau kita perhatian, wis gak kenal fulan bin fulan sapa iki. Kudu wong gedhe iki. Wong biasa iki males wis salat ghaib. Salat ba'diyah dhewe. Sing liyane salat ghaib, salat ba'diyah dhewe. Kok kesusu kate nandi? Kok kesusu kate nandi? Mari Jumatan ya jagongan pisan. Elok salat ghaib, kalau sudah dipimpin salat ghaib, ikut salat ghaib. Katanya guru kita Abuya Ustaz Hasan Baharun ya seperti itu. Nanti bisa main wised, bisa nengko. Orang-orang semangat nyolati kita. Orang semangat. Begitu juga kalau kita sering ngirim pahala kepada orang yang sudah meninggal. Kadang-kadang apa? Tahlil kayak wong tua ya, gak melok. Tahlil kayak wong tua gak melok. Di situ nanti insyaallah kalau kita sudah menjadi ahlul barzakh akan diperhatikan oleh orang yang masih hidup insyaallah. Man dzakara dzukir, wa man nasiya nusi, wal birru salaf. Man dzakara dzukir, sapa sing eling nanti dieling. Sapa sing kelalekno kok dilalekno. Wal birru salaf, sing jenenge kebaikan ku sing wis sampean lakokno dibalas sampai pangeran melalui hamba Allah, melalui hambanya.
wal ahwalil mutaghayyirah, dan doa-doa yang diikat dengan keadaan-keadaan yang berbeda-beda. Ketika bangun tidur, ketika memakai pakaian, ketika melepaskan pakaian, ketika ingin tidur. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalt. Itu pelengkap. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bi arek TK ya ikut tok. Kalau kita yang santri harus luwih lengkap. Bismikallahumma ahya bismika amut ya arek TK. Kalau kita yang santri kudu lengkap, ditambahi maneh kumang doa yang disebutkan dari hadis dalam kitab Al-Adhkar oleh Al-Imamun Nawawi. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Fawwadtu amri ilaik. Jadi kate turu kaya kate mati. Kate turu kaya kate mati. Iku insyaallah diampuni oleh Pangeran. Kate turu wis diampuni oleh Pangeran. Tangi turu dalam keadaan maghfur. Tangi turu dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau doa berangkat ke masjid atau berangkat ke tempat salat yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di kitab yang dulu kita baca di sini, Bidayatul Hidayah. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina ilaik wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik. Tawassul niku. Sapa sing ingkari tawassul? Kanjeng Nabi ngajari tawassul. Sapa sing ingkari tawassul? Kanjeng Nabi ngajari tawassul. Dalam doa tadi tawassul itu. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku meminta kepadamu bihaqqi, bihaqqi, bijahi, bibarakati, bihurmati, ku tawasul kabeh. Kanjeng Nabi ngajari tawasul. Kate menyatakan tawasul itu syirik ya apa? Kanjeng Nabi ngajari tawasul. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina ilaik. Ya Allah aku meminta kepadamu dengan barokahnya orang yang minta kepadamu, orang yang berdoa kepadamu. Wa bihaqqir raghibina ilaik, orang yang memiliki keinginan kepadamu. Wa bihaqqi mamsyaya hada ilaik, dengan barokahnya perjalananku ini, langkah-langkahku menuju masjid. Apa terusannya itu? Fa inni la bakhruj bataran wala asharan wala riya'an wala sum'ah walakin kharajtu ittiqa'a sukhtik wa ibtigha'a mardatik ila akhir du'a. Aku tidak keluar menuju ke masjid dari rumah atau menuju ke musala dari rumah karena kesombongan, merasa dirinya paling ajek, karena ingin didengar sapa masjid, sapa musala, karena ingin dilihat orang, tiang alim niki. Kemudian dimurnikan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Zikir-zikir khususnya yang diajarkan sendiri langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rattabaha ma kasura wa intashar, banyak sekali dan tersebar. Wa qad rattabaha alaihi salatu wassalam li ummatihi, Kanjeng Nabi dhewe sing nertibno. Kanjeng Nabi dhewe sing nertibno untuk umatnya. Isuk maca iki, sore maca iki. Waraghabahum fiha, diberikan dorongan yang kuat, diberikan targhib, semangat. Enten kitab judulnya At-Targhib wa Tarhib, karya Al-Hafidh Al-Mundhiri. Isine anjuran, isine peringatan, wanti-wanti niku targhib wa tarhib. Targhib niku anjuran, tarhib niku wanti-wanti. Kemudian diikhtisar kitab itu oleh, kalau terlalu tebal misalnya kitab itu untuk sampean, ada lagi yang lebih tipis, 1 jilid tok, diikhtisar oleh Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah, guru-guru dari ulama-ulama di Masjidil Haram, berjudul Fathul Qaribil Mujib. Sanes Fathul Qarib fikih sanes. Itu Fathul Qarib ana sing fikih. Iki kumpulan hadis targhib wa tarhib. Dulu pernah kita baca di Mushola Daur, tapi enggak sampai hatam. Kita loncat-loncat yang penting-penting tok.
Dulu kita baca di musalla di dawur kauman dawur. Fathul Qaribil Mujib niku ikhtisari at-targhib wa tarhib kalau tidak salah. Karya Al-Hafidz Al-Mundhiri alaihi rahmatullah. Litakuna, untuk apa Kanjeng Nabi mentertibkan ini? Litakuna sababan lahum. Doa-doa tersebut menjadi sebab lahum bagi mereka. Sebab apa? Ila nailil khairi wal khairat, untuk meraih kebaikan, bahkan bukan hanya kebaikan siji tok, khairat sak wajib macam-macamnya kebaikan, termasuk amal niki. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah dawuh, bika la nasil wala budda minka. Bika seakan-akan berbicara dengan amal. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, bika la nasil, kita dengan amal tidak sampai kepada Allah. Maksudnya apa? Amal ini bukan yang mengantarkan kita kepada Allah, tetapi la budda minka, kudu amal. Maksudnya bukan penentu, tapi ya kudu amal. Karena amal itulah yang insya Allah nanti akan menjadi sebab. Tapi penentu ya boten. Semuanya kembali kepada Allah. Ada dulu riwayatnya yang tidak baik, tapi kalau sudah dibuka pintu taubat oleh Allah, sanyuan tok ibadai, gak kenal tirakat, gak kenal mondok, gak kenal tirakat, gak kenal riyadhah, gak kenal macam-macam, malah dipinang. Malah dipinang enten niku. Makanya amal bukan penentu, tapi sebab insyaallah. Menjadi sebab yang menghantarkan orang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya zikir. Makanya disebutkan zikru mansyurul wilayah. Apa artinya mansyur itu? Mansyurul wilayah niku. Mansyur itu seperti seorang pimpinan misalnya, dia akan memberikan mandat khusus. Mandat khusus, misalnya Pak Wahab niki pimpinan teng kantor atau tempat kerjanya, memberikan tugas khusus kepada siapa? Kepada bawahannya. Ditulis tugasnya. Sampean tugas ini. Itu perumpamaan zikir. Kalau orang banyak zikir, berarti membawa mandat kewalian. Akan mendapatkan kewalian. Begono zikire, masuk jadi wali ya apa? Boten gak ada zikir kata jadi wali ya apa? Diumpamakan seperti mandat tertulis, orang itu disahkan sebagai petugas. Sampai jadi petugasku, sampai jadi bawaanku, petugasku. Tugasnya apa? Tertulis resmi. Nah, itu zikir kepada Allah. Maka barang siapa mengaku ini, kalau nak wirite, kalau nak zikire, ini bukan kewalian. Jangan-jangan naudzubillah min dzalik istidraj. Jangan-jangan istidraj, ketipu, diulur habis pangeran, ketipu dengan dirinya sendiri. Gak tapi akeh ibadah, gak tapi akeh apa zikir, tapi koyo ngene, koyo ngerasa ngene, hati-hati. ngerasa ngene, hati-hati. Tidak boleh. Adzikru mansyuru, maka perbanyaklah zikir, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab pertama untuk meraih kebaikan. Yang kedua untuk meraih apa? Wassalamati minasyarr. Selamat dari keburukan. Selamat dari keburukan. Makanya kita biasanya doa safar. Insyaallah mudah-mudahan semuanya mengamalkan. Masih sampean sepeda motoran nang gini, masih jarak dekat. Ini Pasuruan dah gini. Jangan lupa namanya doa safar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ila akhir doa. Rodok dawa tapi begitu sampean biasa, cepat beberapa detik saja selesai doa safar. Bahkan Ustaz Hasan dulu ngasih nasihat ke kita, Abu ya Ustaz Hasan, beliau sepeda motoran jarak racit tok yo, kadang moco. Sepeda motoran jarak racit tok moco sejenenge doa safar apa meneh ado jarak dibaca. Kalau di tarim itu bahkan lengkap dibocone. Sak guyu-guyune dipraktekno. Guyu-guyune ya apa? Kanjeng Nabi mari maca iku guyu.
Jadi sing mimpin doa itu nang bis ada ngadakan ziarah di bis misalnya. Si mimpin doa, ayo baca semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semari rampung doa tabassam. Guyu kabeh. Guyu maksudnya guyu gak bandel, tabassum, tersenyum, tertawanya Rasulullah tersenyum kabeh. Ingin lengkap niru Kanjeng Nabi. Dan mungkin itu juga memberikan arti yang lain. Supaya apa? Orang bepergian itu biasanya sumpek. Ninggalo anak bojo, kadang modalnya setitik, engko mampir nanti gak jelas, urusannya budamel nang kono, partner bisnisnya datang atau tidak gak jelas, kok mampir nanti mungkin fulusnya kurang, kadang budal rodok sumpek, sumpek, digawe guyu, digawe guyu, sampai Kanjeng Nabi ngajari koyo ngono tabassum. Mungkin subhanallah hikmahnya supaya orang bepergian dalam keadaan senang. Wis ati seneng insyaallah urusan gampang. Wis ati seneng sehat walafiat. Ati seneng urusan lancar insyaallah. Positive thinking. Positive thinking. Sampai dipraktekkan di situ. Kalau kita lihat di Tarim sak guyu-guyune sak tersenyum-tersenyumnya diamalkan. Masya Allah. Doa juga doa masuk pasar. Sampai ditulis sebagian toko-toko di Tarim itu ditulis. Nang ngarepe bedake ditulis gede. Doa masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mirip ambek doa mari salat cuma ana tambahane iku mang tok. Ana tambahan sithik mang iku. Ana tambahan sithik mang itu dibaca. Apalagi biasa sampean seliwar pasar tuh kayak omaku iki nang pasar tuh setiap hari liwat pasar. Duh, nggak sepeda motoran sampean. Oh, oleh pahala. Liwat dol buah-buah iku. Bedak-bedak buah-buah macam-macam. Tuwerang kan iku. Mosok gak eling mbek iku pasar. Nglampune tuwerang kabeh dol buah-buahan. Eling gak eling pasar iki. Ini maca doa yang dianjurkan dibaca di pasar. Nah, itu sunnah-sunnah yang sering kali mungkin kita sepelekan. Di sini disebutkan as-salamah minasyarr, diberikan insyaallah keselamatan dari segala hal yang tidak kita inginkan. Wal afatil waqi'ah bi masyiatillah taala fi tilkal ahwali wal awqat. Al afat kerusakan atau sesuatu yang kita tidak senangi, al waqi'ah yang akan terjadi, semuanya bi masyiatillah, kehendaknya Allah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kalau terjadi sesuatu ojo ngomong umpama kayak ngene, itu enggak boleh. Dilarang dalam hadis. Umpama aku gak budal mah gak kira ngene. Umpama aku mah gak sepeda motor sing iki. Gak kira kempes koyo ngene. Umpama iku gak oleh. Katakan kata Rasulullah, "Qul qaddarallah wa ma syaa fa'al." Mudah-mudahan bisa diamalkan. Apa yang kita baca? Qaddarallah. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah, dan apa yang dihendaki oleh Allah pasti akan diperbuat oleh Allah. Qaddarallah wa ma syaa khair insyaallah. Sering kita dengar orang-orang ngomong khair insyaallah. Itu zahirnya simple. Khair insyaallah. Maksudnya khair insyaallah. Api is. Zahirnya gak enak, yo ketinggalan apa? Khair insyaallah. Ngono ae. Maafi syarr. Nah, sebagian ditambah. Maafi syarr. Kono eleke khair insyaallah. Ojo ditambah-tambahi. Loh, ketinggalan ta kowe wah tambah bingung. Kadang-kadang kita itu seperti itu, seneng sing heboh-heboh. Koncone dalam keadaan sulit rencaki, dalam keadaan sulit tambah di heboh-heboh, tambah bingung. Bagaimana supaya kita memberikan ketenangan hati tadi dulu? Zahirnya simple kayak pemanis omongan tok, khair insyaallah. Supaya menumbuhkan dia itu husnul, apa alhamdulillah. Khair insyaallah, maafi syarr. Kono sing kon wedeni gak kejadian insyaallah. Api insyaallah. Zahirnya gak enak tapi selalu khair insyaallah. Jangan memandang sesuatu kemudian dianggap kayak musibah sing gede. Langsung musibah sing gede jangan. Nah, makanya dikatakan oleh seorang pujangga namanya Al-Imam Al-Mutanabbi, bukan imam, namanya Al-Mutanabbi, seorang penyair. Al-Mutanabbi, seorang penyair yang terkenal. Menyatakan apa? Ala qadri ahli al-azmi ta'til azaim. Tekad yang kuat, semangat yang kuat itu tergantung orangnya.
Tergantung orang. Jangan menunggu. Kalau kita memang orang yang kuat, insya Allah kita berani untuk melakukan sesuatu yang besar. Jangan putus asa terlebih dahulu. Apa selanjutnya syair itu disebutkan, kalau orang-orang yang punya semangat yang kuat, sesuatu yang kecil, sesuatu yang besar dianggap kecil. Tapi kalau orang-orang yang semangatnya rendah, yang nyalinya rendah, sesuatu yang kecil koyo gede. Ya, itu seorang penyair ngomong koyo ngono, padahal bukan ulama itu. Penyair namanya Mutanabbi, ngomong koyo ngono. Kalau orang yang punya semangat besar dalam hidup, urusan dunia lah. Urusan dunia, urusan nyambut gawe lah. Kalau dia orangnya kuat, tidak pantang mundur. Sesuatu yang dianggap sulit oleh orang lain dianggap bagi dia tantangan. Begitu juga dalam masalah ibadah. Mosok aku iso hatam ping 3 rek poso iki rek. Ya, mosok aku belum memasuki, belum mencoba wis mundur. Belum mencoba wis mundur, mosok aku iso hatam rek. Mosok aku. Sesuatu yang besar bagi orang yang kuat, keinginannya kecil. Bagi orang yang kuat keinginannya kecil. Sesuatu yang kecil bagi orang yang rendah keinginannya, bagi orang yang nyalinya lemah dianggap besar. Nah, itu penting. Kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan di dalam hidup, khususnya urusan ukhrawi, bukan hanya urusan duniawi hanya pendekatan saja. Urusan duniawi hanya pendekatan saja. Urusan ukhrawi, urusan ibadah, jangan menyerah terlebih dahulu. Makanya dianjurkan berdoa, Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Wallahu alam, apakah itu doa warid dari Rasulullah atau doa warid dari para sahabatnya. Yang penting doanya orang-orang soleh. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair. Dan insyaallah ini direkam, mungkin yang ketinggalan bisa dilihat, yang nyatet monggo dicatat. Allahumma ya Allah ya man waffaqa, wahai zat yang memberikan taufik ahlal khair, orang-orang yang baik, lil khair, untuk mengamalkan amalan yang baik, wafiqna lil khair wa a'inna alaih, dan membantu mereka, wa anahum alaih wafiqna lil khair, berikanlah kepada kita taufik untuk amalan kebaikan, dan bantulah kami untuk melakukannya. Nah, itu sampai hafalkan itu. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anahum wa a'anahum alaih wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Nah, ulangi meneh, mudah-mudahan bisa dihafalkan. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Itu mana ya? Para wis susah aku maca Quran. Wis tutuk ampel aku. Wis tutuk ampel, wis tutuk ziarah kene. Dimudahkan oleh Allah dan dibantu oleh Allah. Wis ngaji iki, wis atam kitab iki, wis hajar iki, wis maca selawat ping piro. Kaya gak iso aku muter tasbih 100 wis kemeng. Muter tasbih 100 wis kemeng. Kok saiki 1000 iki. Itu berarti dibantu oleh Allah. Diberikan taufik oleh Allah, mungkin barokah doa itu. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Kemudian faman hafadha 'alaiha naja wa salim wa faza wa ghanim. Barang siapa yang menjaga doa-doa tersebut yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, maka niscaya dia akan mendapatkan keselamatan. Sama saja niki, najatun kali salamatun, akan selamat dan akan faza, mendapatkan keberuntungan. Faza wa ghanim, mendapatkan keberuntungan, betul. Wa man farrata fiha, barang siapa yang teledor, sembrono, abai, ahmal al-amal biha, golek donga-donga sing aneh-aneh, tapi doa-doa yang diajarkan Kanjeng Nabi gak diwoco, golek donga sing aneh-aneh. Tapi doa-doa yang diajarkan Rasulullah langsung dari lisan beliau yang mulia tidak mau diamalkan.
fala yalumanna illa nafsah. Jangan mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Maksudnya apa? Rugi ini jangan dilimpahkan kepada orang lain. Kerugian ini karena sampean dewi teledor tidak mau mengamalkan doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ahli sunnah nih seperti itu. Orang-orang sufi seperti ini mengajak kita untuk mengamalkan. Banyak orang yang tidak paham, akhirnya menyatakan orang-orang sufi tidak mau doanya Kanjeng Nabi. Ini Imam Haddad ini ikonnya seorang sufi, ikonnya seorang wali ahli sunnah wal jamaah. Ngajari kita apa? Dungo-dungone Kanjeng Nabi. Berdoa doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasawuf kan itu termasuk inti dari sendi-sendi agama. Al-ihsan ini tasawuf. Terlepas dari perbedaan pendapatnya. Apakah tasawuf itu dari kata suf? Suf ini kain wol. Karena zaman dulu orang-orang yang ahli ibadah itu kelambine kain wol jangan biyen. Kain wol. Jadi menjadi ciri tersendiri orang-orang ahli ibadah, orang-orang sufi. Kenapa pakai kain wol? Bukan kain-kain yang mahal. Ada juga menyebutkan dari kata sifat. Kenapa? Karena intinya tasawuf membersihkan diri dari sifat-sifat yang tidak baik dan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik. Ada yang mengambil dari as-suffah, ahlus suffah. Yang dulu pernah kita ceritakan, sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang tidak punya rumah, enggak punya keluarga, tinggalnya di masjid. Tinggalnya di masjid. Yang disebutkan di surat Al-Kahfi. Apa di surat Al-Kahfi? Apa di surat Al-Kahfi? Wala tuti man afala qalbu an dzikri wa taba wa kana amruhu furutha. Apa sebelumnya? Ada anjuran untuk selalu bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah. Dalam surat Al-Kahfi itu ahlus suffah. Ada juga diartikan diambil dari kata as-safa. Artinya jernih. Jernih. Safaul batin, kejernihan hati, macam-macam. Safa, suf, apa memang? Sifah, sufah. Ono meneh diambil dari kata Sophia, bahasa Yunani. Kaya iku ado iku. Ado iku. Ada yang menyebutnya dari Sophia, bahasa Yunani. Bait, ado iku. Mungkin tidak lepas dari beberapa yang kita sebutkan tadi. Soalnya kalau sampai lihat di kitab-kitab kira-kira sampai 2000 pengertian tasawuf niku 2000. Gak macam-macam niku 2000. Menurut Imam Fulan ngene, menurut Imam Fulan ngene, menurut Imam Fulan ngene tasawuf niku. Sampai dikatakan Imam Zarruq. Al-Imam Zarruq, seorang wali besar, menyatakan semuanya mengkerucut kepada satu hal. Napa niku? Sidqut tawajjuh. Seriusnya orang menghadap kepada Allah untuk ibadah. Semuanya mengkerucut itu. Sidqut tawajjuh. Napa sidq? Betul-betul serius, benar-benar jujur dia. Sidqut tawajjuh, gak main-main. Menghadap ibadah kepada Allah. Apa disebutkan di Al-Habib Ali Habsyi Sahibul Maulid? Man tawajjah nahwa babik ma raja' min dzaka, man tawajjah nahwa babik ma raja' min dzaka khaib. Salawatullahi taghsha أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. disebutkan man tawajjah nahwa babik ma raja' min dzaka khaib. Sampai wong tawajjuh menuju ke pintunya Allah, gak mungkin kecewa. Yang penting sampean punya keinginan atau tidak, gak main-main. Ngenteni kapan kita? Kebanyakan kita sudah di atas 40 ini. Tapi ngenteni kapan? Kalau tidak ada tawajuh sampai kapan? Ngenteni poso tahun ngarep dah. Ngenteni poso berapa tahun lagi? Mulai sekarang kita harus tawajuh. Serius kita tawajuh kepada Allah dengan semampu kita. Tawajuh maksudnya serius napa ya? Serius ibadah kepada Allah dengan cara yang kita mampu, dengan ibadah yang insya Allah kita niatkan ikhlas karena Allah. Mulai sekarang man tawajjah nahwa babik, kata Ali Habsyi Sahibul Maulid, ma raja' min dzaka
khaib, gak mungkin khob, gak mungkin kecewa. Pasti akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mudah-mudahan barokah kita membaca kitab ini, digerakkan batin kita oleh Allah untuk betul-betul tawajjuh kepada Allah semampu kita. Semampu kita, isoe wiridan iki, isoe ngamalno iki, isoe ngamalno, meskipun zahirnya sedikit niatkan betul-betul mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Ini termasuk kabar gembira. Dan Allah tidaklah menzalimi hambanya. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Kalau kita ibadah kepada Allah, insyaallah akan diberikan oleh Allah balasannya. Kalau kita doa kepada Allah, apalagi di waktu-waktu yang insyaallah mustajab, di tempat-tempat yang insyaallah diijabahi pangeran, ya insyaallah akan diijabahi oleh Allah, dan pasti akan diijabahi oleh Allah dengan syarat-syaratnya. Tidak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya. Tinggal sedikit. Waqad jama'al Imamun Nawawi rahimahullah. Tadi sudah kita singgung. Telah dikumpulkan oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ini wali kutub. Jangan dianggap biasa ini. Wali kutub Imam Nawawi ini. Enten yang menulis namanya Imam Sakhawi kalau tidak salah, Fi Manaqibil Kutub Al-Imamin Nawawi. Terang no. Judulnya Fi Manaqibil Kutub Al-Imamin Nawawi. Jadi wali kutub Imam Nawawi ini. Wali kutub Imam Nawawi. Ada yang menyebutkan wali kutub niku 7. Ada yang menyebutkan telu. Kalau satu sing rajane Ghaus. Namanya Ghaus. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Imamul Haddad, Al-Imamul Ghazali, iku kabeh sampai Ghaus. Iki rajane wali. Namanya Ghaus. Kutub iku akeh, ana sing ngomong telu, ana sing ngomong 7, macam-macam. Itu ada kitabnya khusus. Itu bukan buatan-buatan orang-orang sufi. Itu semuanya ada dalil-dalilnya. Minimal asar, minimal dawe sahabat. Gak mungkin bikin-bikin sahabat. Sahabat masalah-masalah kayak ini gak mungkin bikin-bikin. Pasti ngambilnya sumbernya saking kanjeng Nabi. Ada buku khusus judulnya Al-Khabarud Dal. Al-Khabarud Dal. Panjangnya apa? Fil Autat wal Aqtab wal Abdal. Ini pokoknya Abdal. Karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Itu menceritakan dalil-dalilnya tentang maratibil auliya. Maratibul auliya. Martabatnya para wali. Pernah suatu kali ada orang-orang mengutuk orang-orang Syam karena kebetulan berada dalam barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya mengecam, mengutuk orang-orang Syam, menghina. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ojo, jangan kamu menghina orang-orang Syam. Jangan secara umum, jangan kamu mencela, jangan apalagi melaknat. Gak diajari ambil agama ngelaknat. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Karena di antara mereka ada orang-orang yang wali abdal. Masuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib gawe dhewe istilah wali abdal niku, wali badal. Di antara mereka banyak, di antara orang-orang ahli Syam niku wali abdal. Banyak kita dengar Kiai Fulan katanya wali abdal, tidak usah kita sebutkan namanya, ya kan? Oh, iku Kiai Fulan bin Fulan sih nambangil niku wali abdal niku. Niku wali abdal niku. Ana tanda-tandane piye? Ana wong sing ngerti-ngerti ana tanda-tandane Mas yo gak terkenal koyo nemen. Masuk gak terkenal itu orang tahu itu minal abdal wali abdal niku. Ada yang menyebutkan 40 wali abdal niku. Kalau satu meninggal diganteni siji kudu pas bilangane. Fulan bin Fulan. Itu ada kitab khusus judulnya Al-Khabarud Dal, menceritakan tentang para wali, kekasih-kekasih Allah. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya berjudul Al-Azkar. Lahu, karangannya Imam Nawawi, fi kitabil Azkar, zikir-zikir jumlatan mustaktsaratan min dzalik, jumlah yang cukup banyak dari zikir-zikirnya, doa-doanya Kanjeng Nabi. Wa dhamma ilaiha minal idahi wal bayan wa nafaisil ahkam. Bukan hanya periwayatan doanya saja, ditambahi sampai Imam Nawawi penjelasannya. Mungkin kata-katanya Kanjeng Nabi ada yang tidak dipahami, kata tinggi, ya, fasih,
Mungkin ada yang nggak paham apa artinya, diterangkan oleh Imam Nawawi, dan mungkin bacaannya kapan ini pasnya dijelaskan. Wa nafaisil ahkam, hukum-hukum yang penting, wa muhimmatil fawaid, dan faedah-faedah yang penting. Mayatma'innu bihil qalb, yang mana dengan keterangan penjelasan dari Imam Nawawi dalam kitab itu, hati ini pelong, tenang. Oh iki diwaca ning ngene, oh iki artine ngene. Sampeyan enggak paham artinya, kadang-kadang kurang khusyuk. Padahal kuncinya diijabahi doa, dan kuncinya khosiyahnya wirid itu paham. Apa namanya? Hadir. Hadir, menghadiri. Menghadiri maksudnya apa? Menghadiri isi, memahami dan menghadiri isi doanya. Beka paham ya apa? Beka paham isi doanya ya apa? Sampeyan paham kan iso. Dari intonasinya wis iki, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Aku menyerahkan diriku kepadamu ya Allah. Intonasinya wis iki. Kenapa? Karena kita paham. Dari situ akhirnya khusyuk. Dari khusyuk itulah akhirnya dijadikan khosiyah tersendiri. Ada kitab judulnya Khosiyatul Burdah. Sudah saya terjemahkan, Al-Fakir terjemahkan. Khosiyatul Burdah. Khasiat-khasiatnya bait-bait syair burdah. Karya Al-Habib Sa'ad Al-Idrus. Sudah meninggal rahimahullah. Salah satu ulama daring. Tipis saja bait-bait syairnya. Wingi ana sing takon, aku disenggerang terus sampai pimpinanku, bosku. Kira-kira ya apa carane? Wis meneng-meneng ae gak tulis bait burdah waca niki sing akeh. Kadang aku gak salah disenggerang diseneni entek-entekan supaya enak atine ya apa carane maca iki. Bait-bait burdah ana maca iki. Ini khosiyahnya burdah. Gak paham ya kurang mandi karena kurang paham. Dipahami artine ngene. Ilingi kanjeng Nabi. Ditambahkan kita bukan hanya khosiyahnya urusan itu, tok ditambah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali titik pas 50 menit. Wa yansyarihu lahu sadru, maka hati menjadi insyirah. Napa artinya insyirah? Lapang. Alam nasyrah laka sadrak. Insyirah. Lawane insyirah napa? Inggibat. Inggibat itu merasa sempit. Biasanya mari nglakokno maksiat inggibat. Sumpek, inggibat. Kalau orang senang insyirah, merasa lapang. Sampeyan mari maca Quran seneng. Sampeyan mari wiridan seneng, mari sholawat seneng insyirah. Merasa lapang. Insyirah sadr. Wa yansyarihu lahu sadru syakarallahu sa'yah. Mudah-mudahan Allah membalas usaha dari Al-Imamun Nawawi, apa yang diupayakan oleh beliau dalam mengumpulkan doa-doanya Rasulullah, zikir-zikirnya kanjeng Nabi. Wa jazahu 'anil muslimina khaira, dan diberikan balasan dari kaum muslimin kebaikan. Satu saja orang yang mengamalkan isi zikir tersebut kan balik pahalanya nang Imam Nawawi. Balik pahalai kepada Imam Nawawi. Makanya kalau kita ingin menulis sesuatu, ingin mengarang sesuatu, pertama kali usahano ikhlas. Eman, sampean ngarang buku ta, ngarang kitab tapi tujuane fulus tok ya eman. Tujuane fulus tok ya eman. Kalau tujuannya ilmu, nyebarno ilmu, insyaallah diwai fulus sampai pangeran. Insyaallah diwai barokah sampai pangeran. Mungkin bukan dari jalan buku itu, tapi dari jalan yang lain. Cuma niatnya dulu. Niatnya dulu. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sangat ikhlasnya, beliau itu menyatakan, aku ingin orang-orang itu mempelajari ilmuku yang aku sebarkan, tanpa menisbatkan kepada diriku. Sampai ini Imam Syafi'i gak gelem. Oh iki pendapatnya Imam Syafi'i, gak gelem. Oh iki pendapatnya. Tidak ingin beliau seperti itu. Sepenting orang mengamalkan, ikhlasnya beliau. Gak gelem dieling. Begini kan loh, kan keteranganku iki. Oh, kok gak dinisbatno nang aku? Kaya rugi nemen. Kok gak dinisbatno nang aku? Kan iku keteranganku, iku nyolong iku. Cerita iku njupuk teko aku iku. Ya alhamdulillah, sampean cerita dinukil oleh orang, diceritakno meneh. Urusan sampean gak dinisbatkan, gak ono masalah. Meskipun yang bersangkutan asline kode etiknya seseorang itu menyampaikan ilmu harus dinisbatkan. Itu kode etiknya. Disebutkan oleh Imam, napa kode etik ini? Toto kromo nih. Imam Abdullah bin Mubarak kalau nggak salah.
termasuk rahasia atau min barakatil ilmi, ya kan? Nisbatul gaul ila qailihi atau azwul gaul ila qailihi, azwul qaul ila qailihi, termasuk kebarokahan ilmu. Kita menisbatkan perkataan kepada empunya. Siapa sih ngomong? Ojo isin. Padahal sampean oleh faedah itu kok Ustadz Fulan, karena Ustadz Fulan gak terkenal, sampean kate ngomong isin. Kan saiki kok yang ngono. Gak gelem nyebutno gurune Fulan bin Fulan, karena gurune gak terkenal. Oh, guruku iku, yai iku sing terkenal. Padahal tahunan ngaji ambek Ustadz iku. Guruku Habib iku, Habib sing terkenal. Padahal belajar ambek Habib sing gak terkenal tahunan wong bangil. Tapi guruku Habib iku. Guruku yai iku, guruku. Ha iku termasuk bahaya iku. Padahal dia atam kitab iki, apal kitab iki, krungu iki, faedah iki teko gurune. Kalau mau keberkahan ilmu nisbatkan. Saya mendengar faedah ini dari guru saya yang namanya Ustadz Fulan, yang namanya Yai Fulan, yang namanya Habib Fulan. Ini barokah ilmu ini sampean. Supaya terkesan, oh iki hasil mutalaah dhewe iki. Oh iki hasil ilham iki. Wah, macam-macam yang aku macam-macam itu. Itu termasuk kalau ingin keberkahan dari Allah, kita nisbatkan faedah yang sampean dengar dari guru ini sampean, dari yai ini sampean biyen sampean sebutkan. Tidak mengurangi derajatnya sampean niku. Malah menunjukkan bagaimana hutang jasa kita kepada para guru-guru kita terlebih dulu. Oh, merasa diri mungkin sekarang dirinya lebih alim daripada gurunya dulu, tidak mau menisbatkan faedah itu kepada gurunya, tidak boleh. Nah, tidak boleh. Ini termasuk barokahnya ilmu. Wa jazaa'an muslimina khaira wallahu a'lam bisawab. Kurang lebih 1 jam apa yang kita sampaikan ini di penghujung bulan Sya'ban. Alhamdulillah masih ada waktu, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin masih ada 5 menit. Kalau ada pertanyaan monggo. Kalau tidak ada kita tutup.